بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیہم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ لقمان کے یہ تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہے۔ متوجہ کیا ہے اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہ کتنے احسانات اس نے اپنے بندے پر کیے ہیں اور اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بن کر رہے، ناشکری سے بچے، یہی اس کی کامیابی ہے۔ فرمایا الم ترو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو صلاحیتیں بخشی ہیں سوچنے کی، سمجھنے کی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کرنے کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمہارے تابع کر دی ہیں، تم جس طرح چاہے اسے استعمال میں لاؤ۔ دوسرے یہ ہے کہ کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بس میں تو نہیں ہے لیکن تمہارے مفاد میں ہے، تمہارے لیے کام کر رہی ہیں، جیسے چاند ہے، سورج ہے، یہ دن رات کی تبدیلی ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے لیکن انسان کو بے حد فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اور بہت سی چیزیں انسان کے بس میں کر دی ہیں، جیسے کہ یہ ہوا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، حرارت ہے، یہ ہاتھ پاؤں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ نِعْمَتَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور کھلی اور چھپی بہت سی نعمتیں تمہارے لیے وافر مقدار میں، یعنی کسر نہیں چھوڑی، تمہاری ضرورتوں کو کس طرح سے اس نے پورا کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لیکن پھر بھی لوگوں میں سے ایسے ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ایسی ایسی کج بحثیاں کرتے ہیں کہ ان کا علم ہی نہیں ہے اسے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ یعنی انسان کو اپنی حد میں رہ کر سوچنا چاہیے اور حقیقت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ فضول باتوں کو، فضول طرح طرح کی چیزوں کو اختیار کرنے سے وہ اور زیادہ بہکتا ہے۔ اللہ کے بارے میں کہ اللہ کیسا ہے، کب پیدا ہوا، کیسے، کیا اس کی ذات ہے، کیا اس کا آگے ہے، تو ایسی باتوں کو سوچنے سے بغیر علم کے پھر بھی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، نہ کوئی علم ہے ان کے پاس، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی روشن کتاب ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے ان کے پاس، پھر بھی بے مقصد باتیں وہ اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا، تو جواب میں کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، ہم تو صرف اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اب یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی حق پر رہنے کی کوئی دلیل یہ نہیں ہے کہ ہم نے آباء و اجداد کو ایسے کرتے پایا لہذا ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، جو راستہ بتایا ہے، جو نازل کیا ہے، جو ہدایت بھیجی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، اس کے لیے تو دلیل موجود ہے، اس لیے کہ الا لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق اسی کی ہے لہذا حکم بھی اسی کا چلے گا۔ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی کی بندگی واجب ہے، تو تم کس طرح سے اس کو چھوڑ کر اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو تم اپنائے ہوئے ہو۔
अवलो काना शैतान यदउहुम इला अज़ाबिस सईर, तो क्या ये उस सूरत में भी आबाओ अजदाद के रास्ते को अख्तियार करेंगे जबकि शैतान ने उनको भड़कती हुई आग की तरफ ही पुकारा है। यानी शैतान इंसान का हमेशा से दुश्मन है और वो नहीं चाहता कि अल्लाह की हिदायत को लोग कबूल करें और इधर उधर के रास्तों को वो अख्तियार करें, अल्लाह से बागी होकर, सरकशी होकर अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो शैतान तो भड़कती हुई आग की तरफ ही दावत देता है। वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह, बस जिसने अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया, यानी जिसने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अपनी ज़ात को, अपनी सोच को, फिक्र को, अपने ख्यालात को, यानी हर चीज़ को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, वह हुआ मोहसिन, और वो मोहसिन रहा, नेक अमल के साथ जो जिंदा रहा, तो फरमाया फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का, उस शख्स ने तो एक मजबूत सहारे को थाम लिया, एक ऐसे सहारे पर उसने भरोसा किया कि जो कभी टूटने वाला नहीं है, कभी उसे मायूस करने वाला नहीं है। तो ये है असल कामयाबी कि अल्लाह के सुपुर्द कर दो अपने आप को, अपने सोच के लिहाज से, फिक्र के लिहाज से, अमाल के लिहाज से, हर लिहाज से अपने आप को अल्लाह के ताबे कर लो। तो फिर ये है कि इंसान ने फिर मजबूत सहारे को थाम लिया, और मजबूत सहारा इंसान को कभी मायूस नहीं करता, वो कामयाबी तरफ ही इंसान को लेकर जाता है। वइलल्लाहि आकिबतुल उमूर, और इंसानों याद रखो अंजाम कार अल्लाह ही के हाथ में, अल्लाह ही के अख्तियार में है। तो अल्लाह जिसको अच्छा अंजाम दे वही कामयाब है, और जिसे वो रुसवाई में फेंक दे उसकी बदबख्ती का अंदाज़ा किया जा सकता है। तो वमन कफरा, पस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग कुफ्र पे कायम है, इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, फला यहज़ुन का कुफ्र हो, तो ऐ प्यारे पैगंबर उनका कुफ्र आपको रंजीदा ना करने पाए, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, आपको जो पैगाम हमने दिया आपने लोगों तक पहुंचा दिया, आप का फर्ज अदा हो गया। अब जो कुफ्र पर रहना चाहता है उसको उसके हाल पर रहने दो, आप रंजीदा ना हो। इलैना मर्जिउहुम, सबको हमारी ही तरफ पलटना है, फनुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, और फिर हम बताएंगे कि वो करते रहे, उनके अमाल उनके सामने खोल कर रख देंगे। कल भी ये बात आई थी कि ज़रा बराबर, राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज़ है, खा वो पहाड़ के अंदर पोशीदा है या आसमानों में है या ज़मीन के तहों में है, अल्लाह से पोशीदा नहीं है, अल्लाह से दूर नहीं है, वो ले आएगा, निकाल लाएगा सब कुछ। किसी का अमल बुरा है या अच्छा है, तो इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तो वो ज़ात है जो सीनों के भेद जानता है, उससे ज़्यादा कौन जान सकता है। तो मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने किस किस तरह से फ़िक्र दिलाई है। अभी पिछले सूरत में ये बात गुजरी कि किस तरह से तुम्हें कमज़ोरी की हालत में पैदा करता है, फिर तुम्हें क़ुव्वत देकर जवान करता है, फिर तुम्हें बुढ़ापे में लौटा देता है और फिर वापस बुला लेता है। ये सारे तुम्हारे सामने है, कौन कर रहा है ये? तो अल्लाह से बढ़कर भी कोई खैर खा है। इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठाओ, और फ़ायदा यही है अल्लाह के सुपुर्द कर दो अपने आप को, अपने हर तरह से। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या शाफ़िल अमराज़ इश्फ़ मरज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन, या क़ादिल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाईन।